ನಾವು ಗಾಡಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು. 250 ರೂಪಾಯಿ ಗಾಡಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್, 350 ರೂಪಾಯಿ ಗಾಡಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಜೀವನ ಮಾಡೋದು ನಾವು? कमाई सो कमाई भी तुम्हें गैस को डाला था, हमें कान से बनेंगे साथ. नाले रेट जास्ती गलाटे नडीतದೆ. वो बोलो सर, हर हमेशा 5 बजे से इतना ढकल लो काको इन गाड़ियां 3 घंटे हो गया, खाना भी नहीं, पानी भी नहीं, गाड़ी में गैस नहीं है. ಈಗ ಇವಾಗ ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಾವು ಹಾಕೋಕೆ ಹೋದ್ರೆ ನಮಗೆ STP ನಮ್ಮದು ಇದಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಸರ್ವಿಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರು, ನಮ್ಮ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಅವರು ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ. ಇದ್ರೆ ನಾವು ಹಾಕೋಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಗ್ಯಾಸ್ ಹಾಕದೆ ನಾವು ಕಳಿಸಿಲ್ಲ ನಾವು ಗಾಡಿಗೆ. Bengaluru city is facing a severe LPG and LNG crisis affecting thousands of auto drivers who depend on LNG, petrol and electricity for their daily operations. Many gas stations have been forced to shut down in the middle of the day, creating long queues, panic and tension among drivers trying to fill their tanks. Daily Salar Digital spoke to auto drivers at Devi Gowda gas station in RT Nagar who are struggling as the crisis directly impacts their livelihoods. The drivers expressed frustration at having waited from morning to afternoon due to the lack of LNG supply, explaining that it affects their ability to pay EMIs, rent and children's education fees. Many have called on the state government led by Chief Minister Siddaramaiah to intervene and arrange temporary financial solutions until the LNG crisis is resolved. The bunk manager confirmed the shortage, stating that only 10% of LNG is currently available. He warned that supplying less than 10% could carry a high risk of the pipes getting burnt. Amid the chaos, police rushed to the gas station, spoke with the bunk authorities and convinced the auto drivers to disperse as there was a shortage of LNG. The ongoing West Asia conflict continues to strain the daily lives of Bengaluru's auto drivers, highlighting the urgent need for government action and contingency planning. सर फिलहाल के लिए हमें सिद्धरामैया साहब के CM सिद्धरामैया साहब है ना, उनका तुम टैग करो ये बात. जितने भी ऑटो ड्राइवर हैं बहुत तकलीफें उठा रही हैं. ऑलरेडी 1.5 महीना से रमजान से पहले से तकलीफ उठा रही है. गैस का रेट ज़्यादा होगा, 5 रुपये 10 रुपये बढ़ाते अब डायरेक्ट 110 90 रुपये 100 रुपये हो गए. 10 रुपये से 5-10 रुपये बढ़ाते अब डायरेक्ट 100 रुपये 110 रुपये हो गए. अब वो क्या करना बोलो. सिद्धरामैया साहब देख को वीडियो, जितने भी ऑटो ड्राइवर हैं कर्नाटक में, वो ऑटो ड्राइवर के वास्ते हेल्प करना. जितने दिन तक सहूलत नहीं होती, गैस का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, जब तक लगा क्या तो महीने को ऑटो ड्राइवर के अकाउंट में क्या तो भी एक उनको सहूलत हो सका एक डालना हेल्प कर को. कमाने से कमी भी तो गैस को डाला ले तो कमाई से कमी भी तुम्हें गैस को डाला था, हमें कान से बनेंगे साथ. स्कूल का फीस, ये गाड़ी का लोन, घर का खर्चा सभी उठाना बहुत मुश्किल है. सुनो 1000 रुपये कमाना इस जमाने में बहुत मुश्किल है भैया. वो 1000 रुपये कमा ले, या को फोन का ये ऑटो का लोन कटना बनना की नहीं, खर्च फटना की नहीं, घर का खर्चा चलाना की नहीं, स्कूल आगा बनना की नहीं, क्या करना बोलो. अभी ये वीडियो ले लिया को सिद्धरामैया साहब तला सुना को क्या तो भी सब जितने भी कर्नाटक के अंदर ऑटो ड्राइवर आए सबके वास्ते सहूलत हो ना, उनके वास्ते क्या तो भी मैंने गैस का साल होता लगा उनके अकाउंट में क्या तो भी एक डाल को उनको साल ऐसे का करो सर. ನಮ್ಮದು 4 ಆಟೋ ಇದೆ, ನಮ್ಮದು ಆಟೋ 4 ಗಾಡಿ ಇದೆ. ಗ್ಯಾಸ್ ಏನು ಎಲ್ಲ ಸಿಗ್ತಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಅವ್ರ ಮಟ್ಟ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ಟೂ ವೀಲರ್ ಮಾತ್ರ ಬಿಡ್ಬೇಡಿ. ರಾಪಿಡ್ ಟೂ ವೀಲರು ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಟೋಗಳು ಮಾತ್ರ ಯಾವತ್ತು ಮನೆ ಹತ್ರ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾವತ್ತು ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಹತ್ರ 4 ಗಾಡಿ ಇತ್ತು, ನಾನು ಮಾರ್ಬಿಟ್ಟೆ. ನಾನು ದಯವಿಟ್ಟು ಆಟೋ ಟೂ ವೀಲರು ರಾಪಿಡ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಪ್ಲೀಸ್, ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ಆಟೋ ಓಡಿಸಿರೋದು ನಾವೇ ಊಟ ಮೇಲೆ ಹೊಡಿಬೇಕಡೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅದು STP ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಸರ್ವಿಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ, SIನೂ ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಈಗ ಬಿಲೋ 10% ಇದ್ರೆ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು? STP ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಂಪು ಆನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಪಂಪ್ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಒಳಗಡೆ ಬರ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು. आ इशू सुबह से क्या कल भी खड़ी हूँ, आज भी खड़ी हूँ मैं. क्या बोल रहे हैं अभी? क्या ऐसा हमारा कैसा पेट चलना नहीं क्या साहब. माँ घर में जोर बचा है क्या सब, क्या वो सब क्या भूखे मर रहे हैं साहब हमारा. क्या वो बोल रहे वो बोलो. गवर्नमेंट से क्या डिमांड्स है तुम्हारे? क्या साहब बस में पूरा फ्री जा रहा है, ऑयल सब पूरा ये हो रहा सब. नहीं, ऑटो में क्या भी नहीं चल रहा. 2 व्हीलर है, जब से 2 व्हीलर बैन करना, गैस का रेट कमाना, गाड़ी का EMI, स्कूल का फीसा, घर का पूरा
प्रॉब्लम बहुत चल रहा है। गैस का रेट कम होना, 2 व्हीलर बंद करना, रैपिडो बहुत वाक़ा है रमज़ान के पहले से। अभी देखो 8 बजे से गाड़ी ढकल लगा है, 3 घंटे हो गए, खाना भी नहीं, पानी भी नहीं, गाड़ी में गैस नहीं है, ढकल लगा है तो अब गैस नहीं है तो कहाँ से कौन चल रहा था घर का? सभी कस्टमर कितना दिखाता होता देता 100 रुपये का तो 80 रुपये से देता था। अब हमें क्या करना बोलो? ऑनलाइन में भी नहीं बढ़ा दे रहा। अब हो ना क्या बोलती कलेक्शन ले लगा नहीं, अब हमें कहाँ से ले लगा देना? ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನಿಲ್ಲ, ನಾವು ಹಾಕೋಕ್ಕೇನಿಲ್ಲ, ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಾವು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೋ, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೋ. ನಾವು ನಮ್ಮದು ಈಗ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದು ಇವಾಗ ನಮ್ದು ಎಷ್ಟು 10%ಇದೆ ನಮ್ಮದು. ಈಗ ಇವಾಗ ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಾವು ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ನಮಗೆ STP ನಮ್ಮದು ಇದಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಸರ್ವಿಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರು, ನಮ್ಮ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಅವರು ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ. ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಹಾಕೋಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಗ್ಯಾಸ್ ಹಾಕದೆ ನಾವು ಕಳಿಸಿಲ್ಲ ನಾವು ಗಾಡಿಗೆ. ಗ್ಯಾಸ್ ಖಾಲಿ ಆಗಿದ್ರು ನಾವು ಹಾಕಿದ್ವಿ, ನಾವು ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಈಗ ಯಾವಾಗ ರೀಫಿಲ್ ಆಗ್ಬೋದು? ಮೇ ಬಿ ನಾಳೆ ಆಗ್ಬೋದು, ನಾನು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ನಾಡಿದ್ದೇ ಆಗ್ಬೋದು, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾವತ್ತು ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಈಗ ಬೆಳಗಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು, ಈಗ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತು. ನಾವು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕೇಳಿ, ಯಾವತ್ತೂ ನಾವು ಹಾಕದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ನಾವು ಗ್ಯಾಸ್. ಇವತ್ತವರೆಗೂ ನಾವು ಹಾಕದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಗ್ಯಾಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಬೆಳಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬೆಳಗಿಂದ ಎಷ್ಟು 1000 ಗಾಡಿ ನಿಂತಿದೆ, ನಮಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಿಂಗೆ ಇದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ಸ್? ನಾವು ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ ಅಲ್ಲ, ಏನೇ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ನಾಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಯಾರು ನಾಷ್ಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನಾಷ್ಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಊಟ ಟೈಮ್ ಇವಾಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನೀವ್ ಹಿಂಗೆ ಇದ್ರೆ ಈಗ 6 ಗಂಟೆ 7 ಗಂಟೆ ಹಿಂಗೆ ಲೈನ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಲೈನ್ಗೆ ಹೋಗೋದು, ಹೆಂಗೆ ಇದು ಮಾಡೋದಂಗೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಗಾಡಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು. 250 ರೂಪಾಯಿ ಗಾಡಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್, 350 ರೂಪಾಯಿ ಗಾಡಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಜೀವನ ಮಾಡೋದು ನಾವು? ಏನು ಗ್ಯಾಸ್ ಬೇಕು, ಗ್ಯಾಸ್ ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹೊಟ್ಟೆ ಪಾಡಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಬೇಕು, ಇನ್ನೇನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಷ್ಟೇ. ಏನಾರು ಮಾಡಿ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಏನಾರ ಮಾಡಿ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಇವಾಗ ನಾವು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೇಲೆ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ, ಮಕ್ಳ ಮೇಲೆ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ, ಬಾಡಿಗೆ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಕಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಮೇಯ್ನ್ ಇರೋದೇ ನಮ್ಗೆ ಗ್ಯಾಸು, ಅದರಿಂದನೇ ದುಡಿಮೆ. ಅದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು? ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದು ಅದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಮೇಯ್ನ್ ಅದರಿಂದ ಏನಾರ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ. 200 रुपये लिमिट ऑटो को, कार को 500 बोल को, 1800 का यहाँ पीछे 800 रुपये का दाल को पेट्रोल डाल देंगे, ऑटो को डाल देंगे 1800 का 9 ऑटो को डाल सकते थे, 1800 रुपये का दाल को ही किसा था नहीं। हिंदी में बात कर रही थी, हिंदी में बोल रहा हूँ सो उसके वास्ते हमें कहाँ जाना सो वो बोलो सर। और हमेशा 5 बजे से इतना ढकल का कोई गाड़ियाँ ढकल कैसा जाना सो? 200 की गैस में 2.5 लीटर गैस है, 200 रुपये का गैस 2 लीटर गैस में अंदाज कितने हैं? गैस में 30 किलोमीटर भी नहीं आता। 15 खाली यहाँ से डालने को एरिया को गए तो 15 किलोमीटर हो जाता है। 1 लीटर में क्या कमाना सो? खाना सो वो हर चीज को तकलीफ दे रही है। ನಾಳೆ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ನಾಳೆ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ನಾಳೆ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಗಲಾಟೆ ನಡೀತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ನಾಳೆ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗಲಾಟೆ ನಡೀತದೆ ಇಲ್ಲಿ. ನಾಳೆ ಜಾಸ್ತಿ 200 ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಹಾಕಿರೋದು 800-600 ರೂಪಾಯಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಖಾಲಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ಗ್ಯಾಸ್ ಐತೆ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಖಾಲಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಇವರು ಎಷ್ಟು ಗಾಡಿ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. 1000 ರೂಪಾಯಿ ಏನಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಒಂದು ಆಟೋಗೆ? 300 ರೂಪಾಯಿ 400 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು ತಾನೆ. 1000 ರೂಪಾಯಿ ಏನಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ದೆ ಅವರು ಒಂದೇ ಗಾಡಿಗೆ? ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಇಷ್ಟು ಗಾಡಿ ಇದೆ ಅಂತ? 1000 ರೂಪಾಯಿ ಏನಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಹೋದ್ರೆ ಅವರು? ತಪ್ಪು ತಾನೇ ಇದು. 200 ರೂಪಾಯಿ 300 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಗಾಡಿಗೆ. ಇವ್ರು ಬೇಗ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ನಾಳೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲ ಬೇಕು. ऑटो की स्टोरी ख़राब होगी पूरी। कैसा ख़राब है बोले तो ये आपको बस भी फ्री होगी और आपको 2 व्हीलर को रैपिड हो जाए, ऊपर से कारा भी दुनिया के ऑनलाइन के होगी, रोड पर धंधा न है और आपको गैस महंगा
500 कम है तभी 500 गैस को डालना। गैस अब 10 रुपए बढ़ाते बढ़ाते 110 रुपए 60 रुपये था गैस। 40 पे 3 भी 40 से 40 पे 7 गैस कम था जब 4 गैस कम रहा जब 1000 कम है तो 500 गैस को जाते थे। अब 500 भी मिल रही नहीं है। 500 जो मिल रही गैस को वो भी गैस को चल जा रही। अब घर को क्या देना, भाड़ा नहीं बनना, घर का स्कूल का फीस बनना और आपको इलेक्ट्रिक बिल बनना और ये सब खर्चा रहता, कैसा उठाना। सबसे बड़ी बात जगह ओला उबर टोटली बंद करना, इसके वास्ते हमारे टोटली बंद करना, कार कैब और ओला उबर पूरा बंद करना है। और सबसे ज़्यादा हमने मार पड़ रहा सोचिए इसमें कैब और टू व्हीलर ओला नम्मा यात्री वो सब बंद करना। और सेकेंड गैस का रेट दिन पर दिन बढ़ाना नहीं है। हमें गरीब आदमी हमें कमा को खाना, हमें भाड़ा देना, गैस सीधा सप्लाई दे रही ना और टेम्पो इधर बंग से यहाँ से वेंकटेशपुर से शामपुर से गोइंगपुर खाली इसमें दिन चले आ रहा। 2-3 आवर यहाँ गैस स्टेशन में 2-3 आवर नहीं बीच भैया रोज नहीं हर रोज का हर रोज ये छोड़ा आदमी काम धंधा छोड़ दो तो ये गैस बंगा को फिरना क्या हमें 40 पर 3 रुपए पर लीटर था 40 पर 3 रुपए पर लीटर था अब जागो 100 रुपीज 110 रुपीज ऐसा रहा तो हमें कमाना कैसा। 79 रुपीಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ರೇಟು 90 रुपीस ಆಗ್ತಾರೆ ಸರ್ 95 100 रुपीस ಆ ತರ ಆಗ್ತಾರೆ ಸರ್ ಬಂಕವರು ಆಗ್ತಿದೆ ನಾನು ಡೈಲಿ ವೇಜಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳಿ ಸರ್ ನೀವೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಏನು ಸರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಪೇಷಂಟ್ ಅವರು 6 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು MG ರೋಡಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಲ್ಲ ಕನಕನಗರ್ ಇಲ್ಲ TC ಪಾಳ್ಯ ಇಲ್ಲ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ ಓಡಿಸ್ಬೇಕು ಮನೆ ನಡಬೇಕು ಸ್ಕೂಲ್ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು ರಾಷನ್ ತೆಗಿಬೇಕು ಎಲ್ಲಿಂದ ಸರ್ ಈ ತರ ಮಾಡಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅವ್ರ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ 10% ಇದೆ 10% ಆಗ್ಬೋದು ಇನ್ನೂ ಒಂದು 500 ಗಾಡಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅವ್ರು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಗಾಡಿ 200 ರೂಪಾಯಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಹಾಕ್ಲಿ ಸಾಕು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಆಗತ್ತೆ 200 ಹಾಕ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ದು ಜೀವನ ನಡೆಯಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್ ಇನ್ನೂ 10% ಇದೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರು अच्छा भाई गैस नहीं है ना उन्होंने बोलना था एक 10 लाख से 15 लाख से पहले बताना था क्या नहीं परवाह नहीं करना मैंने तो 1.5 घंटे बोला ನಾಷ್ಟಾ ಇಲ್ಲ ಊಟ ಇಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಏನು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಇದೇ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರ ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರ ಎಲ್ಲಿ ನಡಿಬೇಕು ಸರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಸಾರ ನಡೆಯೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಆಟೋನಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ನಡಿಬೇಕು ಹೇಳಿ ಏನು ದಿಸಾನು ಸರಿಗೆ ಡ್ಯೂಟಿನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ಕಾರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬ್ರು ಇಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಅವರೇ ನನಗೆ ಆಟೋ ಎಲ್ಲರ ಜನ ಎಷ್ಟಿದೆ ಆಟೋ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಬೇಕು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್ ಅವ್ರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಆಟೋಗಳು ಚಾಲುಗಳಿಗೆ ಏನೇನು ಅವ್ರ ಕೈನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಶಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಆಟೋ ಚಾಲುಗಳಿಗೆ ತಿಂಗಳ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಧ ದಿವಸ ಆಗೈತೆ ಸರ್ एक दिन कम रहता एक दिन ज्यादा हो जाता फिर ज्यादा एक दिन बढ़ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಓಡ್ಸಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಏನ್ ಓಡಿಸೋದು रेट भी बढ़ रहा ಬಾಡಿಗೆನೂ ಕಮ್ಮಿ ರೇಟು ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು ದುಡ್ಡು ನಾವು 100 ರೂಪಾಯಿ 105 ರೂಪಾಯಿ ಎಷ್ಟಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಇದು ಕಸ್ಟಮರ್ಗಳು ಏನು ರ್ಯಾಪಿಡೋನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆಲ್ಲ ಓಲಾನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ನಾರ್ಮಲ್ ರೇಟ್ ನಾವು ಎಲ್ಲ 43 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಮೇಡಮ್ 43ರಿಂದ 75 ಆಗಿದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ 90 ರೂಪೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ 95 ಇರುತ್ತೆ ಬರೇ ರೇಟ್ ಇರ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಸೈಡ್ ಒಂದೇ ರೇಟ್ ಇರ್ಬೇಕು ದುಡಿಯೋಕೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅದು 100 ರೂಪಾಯಿನಲ್ಲಿ ಅದು 100 ರೂಪಾಯಿನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಮನೆಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಗಾಡಿ IME ಕಟ್ಟಬೇಕು 40 ರೂಪೀಸ್ ಮೀಟ್ರಿಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೇಳಿದೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಇದು ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ಇದೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಗಳು ನೋಡಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಈ ತರ ಕೈದಿ ಮೇಡಮ್ 6 ಗಂಟೆ ಕೈದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು 6 ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 11
11 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು. ಈಗ ಏನು ಟೈಮ್ ಮೇಡಮ್? 3 ಗಂಟೆ. ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಹತ್ರ ಗಾಡಿ ಹೋನ ಅದು ಒಳಗಡೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಇದೆ ಮೇಡಮ್. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ 8 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಕಾಯ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಒಳಗಡೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಇದೆ. ಇದ್ದೀವಿ, ಏನು ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು 200 ರೂಪಾಯಿನ ಹಾಕಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸ್ವಲ್ಪ ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಡೆಯೋದು ಅದರಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ. 10% ಗ್ಯಾಸ್ ಇದೆ ಮೇಡಮ್. ಕಾವಲ್ ಬೈಸಂದ್ರ ಹತ್ರ ಲೈನ್ ಇದೆ. ನಾನು ಅಲ್ಲಿಂದ ತಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋದು. ನಾನು ಹಾರ್ಟ್ ಪೇಷಂಟು. ನನ್ನ ತಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಗಾಡಿ. ಪಾಪ ನೋಡಿ ಇವ್ರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದು ನನಗೆ ತಳ್ಳಕ್ಕೆ ಗಾಡಿ. ಇವರೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿ, ಏನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದು. 200 ರೂಪಾಯಿನ ಹಾಕಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಗಾಡಿ ತಳ್ಳಬೇಡ ಅಂತ. ಒಂಚೂರು ಗ್ಯಾಸ್ ಇಲ್ಲ, ತಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಸ್ ಹಾಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ. ರೇಟ್ ಅನ್ನೇ ಜಾಸ್ತಿ, 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೇಳೋದು. ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳಿ, ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದಿರೋದು. ಇವಾಗ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿ? 3 ಗಂಟೆ. ನಾಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಊಟ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ. ಅದ್ಮೇಲೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಇಲ್ಲ, ಅದ್ಮೇಲೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಡೆಯೋದು ಆಟೋನಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ನಡೆಯೋದು ನಮ್ದು ಆಟೋನಲ್ಲಿ. ಅದು ಮಾತು ಕೇಳಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 10 ರೂಪಾಯಿ ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್. ಅಷ್ಟೇ ಮಿನಿಮಮ್ 110 ರೂಪಾಯಿ, 110 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಒಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಮೇಡಮ್. ಕೋಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ನಮಗೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗ್ಯಾಸ್ ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮಾಡಿ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ 5 ರೂಪಾಯಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಇಲ್ಲ, 20 ರೂಪಾಯಿ 15 ರೂಪಾಯಿ ಆ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಆಟೋಸ್ ನಿಂತಿದೆ? ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇದೆ ಸರ್. ಇನ್ನೂ ಒಂದು 500 ಗಾಡಿ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 400 ಗಾಡಿ ಇರ್ಬೋದು ಸರ್. ಆ ಗಾಡಿಗೆ ನೀವು ಅವರು 200 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕೋಣ, ಎಲ್ಲ ಗಾಡಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್. 200 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕ್ಲಿ ಸಾಕು. 400 ಗಾಡಿ, 400-500 ಗಾಡಿ ಇದೆ ಸರ್. ಇನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನೋಡಿ. ಈ ರೋಡ್ ಜಯಸಿನಗರ್ ರೋಡ್, ದೇವಗಡ ರೋಡ್, ಈಗ ಈ ರೋಡ್ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ. ದೇವಗಡ ರೋಡ್, ಈ VK ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇದೆ, ಅಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ ಆಟೋಗಳು. ಈ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಹಸೀನ್ ಶಾದಿ ಮೇಲ್ ಕಾಯಿಲ್ ಬಸ್ ಅಂದ್ರ ಇದು ಅರ್ಧ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಗಾಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಆಗಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಪಾಪ ಆಟೋಗಳು ಎಲ್ಲ ಜನ ತಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ಇವರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ, ಎಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು? ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ರೋಡ್ ಇಷ್ಟ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅವ್ರು ಬಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದು, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಲ್ಲ ಅವ್ರು, ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಪೊಲೀಸ್ ಅವ್ರು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ? गैस डालता था जो स्टॉप करे ऐसे बोलो और क्या ಅವ್ರು ಗ್ಯಾಸ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಲ್ಲ, ನಾವು ಖುಷಿಯಾಗಿ 10 ರೂಪಾಯಿ 20 ರೂಪಾಯಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆನಾ ನಮಗೆ ಸವಲತ್ತು ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ ಮೇಡಮ್ ಜೀವನ ನಡೆಯೋಕ್ಕೆ. ನಾವು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಇದು ಸರ್ಕಾರ ತಿಳಿಸಿ ಅವ್ರು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರು ಈ ತರ ಭಾಳ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಆಟೋ ಚಾಲಕರಿಗೆ. ನೀವು ಏನನ್ನ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಆಟೋ ಚಾಲಕರಿಗೆ. ಗ್ಯಾಸ್ ಯಾವಾಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ನಾವು ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ಎಲ್ಲ ಜನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಥಮ ಬೇಡಿಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡ, ಇದು ಸಾಲ್ವ್ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತಾರೆ ಗ್ಯಾಸ್ಗೆ ಅವಾಗ ಆಟೋ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರೇಟ್ ಇರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಆಟೋದವರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಗ್ಯಾಸ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾವು ಬಡವರು. ये ऑटो का जितना भी सॉल्व होता है गैस का, जब तक लगा सरकार क्या तो कर को देंगे. ಹಂಗೇನಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಲಿ. स्कूल का एडमिशन बोलो भाई. ಮೇಡಮ್ 3 ದಿವಸ ಆಯ್ತು ಡ್ಯೂಟಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಗೊತ್ತಾ? 3 ದಿವಸ ಆಯ್ತು ಡ್ಯೂಟಿಗಳಿಗೆ. ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಊಟ ತಾನೇ ತಿನ್ಬೇಕು. ಏನ್ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಡ್ಯೂಟಿನೂ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು 2 ವೀಲರ್ ಬೈಕ್ಗಳು ಏನೋ ಈ ತರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಆಟೋದವ್ರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಏನಾಯ್ತು? ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸರಿ ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ಓಟ ಹಾಕಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಆಟೋದವರು 2 ವೀಲರ್